सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने हालिया तूफान में बर्बाद होने वाले किसानों से हमदर्दाना रवैया अख्तियार करने का मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों और तूफान की वजह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लाखों एकड़ पर फैली हुई फसलें बर्बाद हो गयी। कई किसान शदीद खसारे से दो चार हो गए और शदीद रंजो-गम का शिकार बने हुए हैं। इनकी बर्बादी पर हमदर्दी करने की जरूरत है। इसके बरक्स हुकूमतें इन किसानों के साथ सख्त रवैया इख्तियार करते हुए इनको मजीद बर्बादियों का शिकार बना रही हैं। के कविता ने बताया कि वो आज आदिलाबाद मार्केट कमेटी को आई और इनके साथ कपास के किसान हैं। उन्होंने बताया कि जब किसान कपास लेकर आए तो मार्केट कमेटी के जिम्मेदार ओहदेदारों ने बताया कि पुराने रूल्स अब तब्दील कर दिए गए हैं और अब नए रूल लागू हो चुके हैं, लिहाजा कपास की खरीदारी नए रूल्स के मुताबिक ही की जाएगी। पहले 1 एकड़ की कपास को 12 कुंटल मानकर खरीदी की जाती थी, अब उसको यकायक 5 कुंटल कम करके फी एकड़ 7 कुंटल के लिहाज से कपास खरीदने की बात की जा रही है, जिससे किसान बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। कविता ने मुतालिबा किया कि तूफान की तबाही के बाद किसानों की अब तक सूरत हाल को देखते हुए मास्टर कंटेंट बढ़ाकर उसको 20 था 25 कुंटल करते हुए मरकजी हुकूमत खरीदारी करे। उन्होंने कहा कि अब बात नफा नुकसान की नहीं बल्कि इंसानियत की और हमदर्दी की है और किसानों को राहत फराहम करने की है। जय तेलंगाना। आज हम आदिलाबाद मार्केट कमेटी में खड़े हैं। यहाँ पे जो कॉटन फार्मर आया है वो यहाँ कॉटन लेके आया है। आने के बाद इमीडिएटली रूल बदल दिए गए। जो 12 क्विंटल 1 एकड़ का खरीदते थे उसको कम करके 7 क्विंटल कर दिया गया है और जो मॉइस्चर कंटेंट 20 से 25 से पास खरीदना है, क्योंकि यहाँ तूफान आ चुका है। ये हालात देखते हुए भी यहाँ की सरकार ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट रैयत की जो दिक्कत है उसको पहचान नहीं रही है। तो हम ये डिमांड करते हैं आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा के इमीडिएटली कॉटन को खरीदारी करो। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी हम डिमांड करते हैं आप तेलंगाना की तरफ देखो, आंध्र की तरफ देखो, बहुत ही ज्यादा यहाँ तूफान आया है और कॉटन फार्मर हर जगह रो रहा है। इनके हालात पे आप तरस खाओ और इमीडिएटली 20 to 25% मॉइस्चर कंटेंट तक अलाउ करो। ये हमारी केंद्र सरकार से डिमांड है। थैंक यू। जय तेलंगाना। हेलो कलेक्टर गारू, कलेक्टर गारू నేను కవిత అండి, XMLC తెలంగాణ జాగృతి। ఇక్కడ మేము మార్కెట్ కమిటీలో ఉన్నాము। మీకు తెలుసు కదా మొత్తం అంతా తుఫాన్ వచ్చింది। ఈ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఫార్మర్స్ పత్తిది ఓన్లీ 12% అయితేనే ఒప్పుకుంటామంటున్నారట, కానీ మినిమం 25,000 అయితే ఇచ్చే పరిస్థితి లేదండి వాళ్ళకి పాపం। నన్ను మాట్లాడమంటారా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ తో? మీరు రికమెండేషన్ పంపించారా? ఎంత ఎంత ఎగ్జామ్షన్ కి పంపారండి కలెక్టర్ గారు? 20% వరకు అడిగినారు। 70 20%? కొంచెం అన్ని చోట్ల కూడా తడిసిపోయిందండి, మహబూబ్నగర్, ఆదిలాబాద్, ఖమ్మం అంతా కూడా। మరి ఇవాళ కొంచెం మార్కెట్ షట్ డౌన్ చేస్తారా అట్లీస్ట్ వాళ్ళ నుంచి మీకు రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు? కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ దెమ్ నో అండి, ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఫార్మర్ ఈజ్ లూజింగ్ 50,000 అండ్ ఆల్మోస్ట్। ఒక్కసారి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అడుగుతారా మరి? యు ఆర్ బేసిక్లీ హెల్ప్లెస్ అంటున్నారా అండి? అట్లా కాదు కదా, మనకు చూస్తున్నాం కదా। ఓకే, okay, so you are recommending me to talk to agriculture minister garu here and cotton minister there, ante kada? Anything, I am telling you what is needs to be talked to there. Okay, I am not recommending anything. It's not in my jurisdiction actually to recommend to talk to central government or the state government. I am telling ఏవైతే మాయిశ్చర్ లిమిట్స్ ఉన్నాయో అది జిల్లా లెవెల్ డిసైడ్ చేయడం లేదు। ఒకవేళ నేను మాయిశ్చర్ లిమిట్ డిసైడ్ చేయాలి అంటే నేను చేయగలుగుతాం। అదే అండి, నేను మాయిశ్చర్ లిమిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను చేస్తారు అంటే కాటన్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడ్ చేస్తారు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టెక్స్టైల్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడ్ చేస్తారు। వెరీ ట్రూ। ఐ యామ్ ఓన్లీ ఆస్కింగ్ యూ యాజ్ అ డిస్ట్రిక్ట్ కస్టోడియన్, రెయిన్స్ పడ్డాయి కదా, ఒక రోజు 2 రోజులు మీరు షట్ డౌన్ చేస్తే మార్కెట్ అంతలోపు అక్కడ నుంచి డెసిషన్ వస్తుంది కదా మరి? మాకు లేవు, ఇట్లా మార్కెట్ క్లోజ్ చేయడానికి లేవు। మీ జ్యూరిస్డిక్షన్ అది కూడా లేదండి? మార్కెట్ హ్యాస్ టు రన్ కంటిన్యూస్లీ। ఫార్మర్ ఒకవేళ ఎవరైనా కొందరు ఇప్పుడు 8 to 12 మాయిశ్చర్ ఉంటాయి, వాళ్ళు తీసుకొని రావాలి అమ్ముతున్నారు। కొందరికి 8 to 12 మాయిశ్చర్ లేకుంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు రావాల్సిన అవసరం లేదు।
ఎవరికైనా కూడా కష్టమే కదండి, అంటే పంట ఇంట్లో పెట్టుకోలేరు కదా. మాయిశ్చర్ ఉన్న వాళ్ళు తీసుకొని వస్తారు కదా, వాళ్ళకి ఒకవేళ డైలీ 20 to 30 ఫార్మర్స్ కూడా 8 to 12 మాయిశ్చర్ వస్తే వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వాలి కదా. అంటే ఒకటే ప్రాబ్లం అవుతుందండి, వీళ్ళకి మార్కెట్ లో మరి రైతులు రాగానే డైరెక్ట్ గా ఆటో దగ్గరికి ట్రాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ తీసుకుంటున్నారు, దాంతో ఇబ్బంది అవుతుంది. అట్లీస్ట్ మీరు మార్కెట్ లోపల ప్రాక్టీసెస్ అన్న సరి చేయండి, లోపలికి వచ్చి వాళ్ళు ఆరబెట్టుకున్నాం కన్నా తీసుకునేటట్టు చేయండి. ఇట్లా ఒక 20 ఫార్మర్స్ కి ఇచ్చాము, 20 ఫార్మర్స్ వాళ్ళు ఒక 4 మళ్ళీ వాళ్ళు 12 మాయిశ్చర్ లో అందరికి వేసిపోయారు. సో దట్ ఎవరైనా ఫార్మర్ ఇట్లా అక్కడ ఆరబెట్టాలి అంటే మనం చెప్పడం చెప్తాం అక్కడ ఆఫీసర్. అదొక్కటే రిక్వెస్ట్ అండి, వాళ్ళని అట్లీస్ట్ లోపలికి వచ్చి ఆరబెట్టుకున్న తర్వాత తీసుకోమని చెప్పండి. ఒకటే మాట చెప్తుండ ఆయన, నా చేతిలో ఏం లేదు సెంట్రల్ చేతిలో ఉంది అంటుండే ఒకటి. రెండు నా చేతిలో మరి మార్కెట్ ఆపండి అంటే నా చేతిలో లేదు, సెంట్రల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతిలో ఉంది అంటాడు. మరి మాయిశ్చర్ ఒకటి బయట తీయకూరి లోపల తీరంటే అదొకటి మాత్రం ఒప్పుకుంటుండు, బయట తీయకుండా ఏడీ సెక్రటరీకి చెప్తాను, ఇక్కడ వచ్చి ఆరబెట్టుకున్నాకనే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ తీసుకోమని చెప్తా అని అంటున్నాడు. అదొక్కటి మాత్రం చేస్తాడట, మిగతా చేయలేని అంటున్నాడు. నేను ఒక్కసారి ఇప్పుడు సెంట్రల్ కి ఒకసారి మాట్లాడి ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా ఇట్లా మా రాష్ట్రంలో ఇట్లా పడ్డది వాన, కొంచెం అందరు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మాట్లాడతా కాటన్ కార్పొరేషన్ మాట్లాడి తుమ్మల గారికి కూడా మాట్లాడి ఏం చేయగలిగితే అది చేస్తాను నా తరఫున. థ్యాంక్ యూ.